اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار قرآن 13واں پارہ 13واں پارے میں موجود عناوین کا تعارف۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ رعد مکمل، نمبر 3 سورہ ابراہیم مکمل۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے، البتہ ایک اہم نقطہ آیت نمبر 97-98 میں ذکر ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کو وسیلہ بنانا ہے، اور پھر اس کی تائید خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ہی بصیرت رکھتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور کے پیروکار کا کامل اور اتم مصداق حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور یہ آیت خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2 سورہ رعد میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2 توحید۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 3 قیامت۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب باس اٹھنا بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4 رسالت۔ آیت 6 ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منظر میں ہوں اور میرے بعد ہادی ہدایت کرنے والے علی علیہ السلام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے رسول ہونے کی گواہ اللہ اور وہ ہے کہ اندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس کا مصداق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت بتائی ہے۔ نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی 8 صفات۔ نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 خوف خدا، نمبر 4 خوف آخرت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء کی 3 علامات۔ نمبر 1 وعدہ خلافی، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 زمین پر فساد۔ نمبر 3 سورہ ابراہیم میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 چند اہم باتیں، نمبر 5 6 دعائیں۔
नंबर 1, तौहीद। तमाम आसमानों और ज़मीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। उसी ने आसमान से पानी उतारा, फिर इंसानों के लिए ज़मीन से किस्म किस्म के फल निकाले और पानी की सवारियों और नहरों को इंसान के ताबे कर दिया, और सूरज और चांद और रात और दिन को इंसानों के काम में लगा दिया। गर्ज जो कुछ इंसानों ने मांगा अल्लाह ताला ने अता किया। उसकी नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी गिनती भी इंसान के बस की बात नहीं। नंबर 2, रिसालत। इसके ज़िमन में कुछ बातें ये हैं। नंबर 1, नबी अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए बताया गया है कि साबका अंबिया के साथ भी उनकी कौमों ने एराज़ो इनकार और अदावत व मुखालफत का यही रवैया इख्तियार किया था जो आपकी कौम ने इख्तियार किया हुआ है। नंबर 2, हर नबी अपनी कौम का हम ज़ुबान होता है। नंबर 3, पिछली कौमों के मुकज़्ज़बीन के कुछ शुबहात का जिक्र किया गया है। नंबर 1, अल्लाह ताला के वजूद के बारे में शक। नंबर 2, रसूल कोई बशर नहीं हो सकता। नंबर 3, तकलीद आबा। इन शुबहात की तरदीद की गई। नंबर 3, क़यामत। काफिरों के लिए जहन्नुम और मोमिनीन के लिए जन्नत का वादा है। जन्नत की नेमतों और जहन्नम की हौलनाकियों का जिक्र है। रोज़े क़यामत हिसाब किताब हो जाने के बाद शैतान गुमराहों से कहेगा कि जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था। मैंने तुम पर ज़बरदस्ती नहीं की थी, तुम खुद मेरे बहकावे में आ गए थे। अब मुझे मलामत करने के बजाय अपने आप को मलामत करो। नंबर 4, चंद अहम बातें। नंबर 1, शुक्र से नेमत में इजाफा होता है और नाशुकरों के लिए अल्लाह ताला का सख्त अजाब है। नंबर 2, काफरों के अमाल की मिसाल राख की सी है कि तेज़ हवा आए और सब उड़ा ले जाए। नंबर 3, हक और ईमान का कलमा पाकीज़ा दरख्त की मानद है। इसकी जड़ बड़ी मजबूत और इसका फल बड़ा शीरीं होता है। रवायतों ने इस हदीस की तफसीर में शजरे तैयबा से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी शाख हज़रत अली मुर्तज़ा, उसका फल इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन सैयद शुहदा को बयान किया है। और बातिल और जलालत का कलमा नापाक दरख्त की मानद है। इसके लिए करार भी नहीं होता और वो होता भी बेसमर है। नंबर 4, अल्लाह ताला जालिमों के करतूतों से बेखबर नहीं है। नंबर 5, आयत 27 अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों को उनके कौल में साबित कदमी अनायत की है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले ईमान को उनके कौल में साबित कदमी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए देता है। नंबर 5, 6 दुआएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने रब से 6 दुआओं का जिक्र है। नंबर 1, अमन। नंबर 2, बुत परस्ती से हिफाजत। नंबर 3, अकामत सलात। नंबर 4, दिलों का मीलान। नंबर 5, रिज़्क। नंबर 6, मग़फ़िरत की दरख्वास्त। इल्तमासे दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।